परम सत्कार योग, परम सम्मान योग, जुगो जुग अटल शब्द अवतार, सरबदे कायनात तो जहाँ वाली साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच बैठी गुरु रूप साध संगत जीओ, गज बज के फतेह का जवाब फतेह बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां जगत गुरु सरबदे कायनात दो जहाँ वाली धर्म रक्षक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां दे आगमन पुरब संबंधी विचारा सांझियां करनियां हन। सो आओ जिन्ना भी समा गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है, समय नूं सफला करन लई आपनियां मनोवृत्तियां एकागर करके सारे प्यार नाल को सतनाम श्री वाहिगुरु, फिर बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। परम सत्कारयोग रूप साध संगत जीओ, भाई साहब भाई गुरदास जी दे बचन हन। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। उस दातार पिता अकाल पुरख परमात्मा ने पुकार सुनी तां गुरु नानक देव महाराज संसार दे भेजिया। वो किहड़ी पुकार सी, इस दे आपां विचार करनी है, क्योंकि एक दो पुकार नहीं सन, कई पुकारां सन जिन्हां एक एक करके आपां वेरवे सहित विचार करनी है। जिहड़ी पहली पुकार सी वो सी प्रजा दी हकूमत दे विरुद्ध, क्योंकि उस वेले जिहड़ी हकूमत सी वो सारे ही राज उपद्रव जनता दे सारे शोषित करने वाले सारे उस वेले उद्यम उपराले हुंदे सन। जनता दे उत्ते सरकारां दी हुकूमत दी बड़ा जुलम ते जबर हुंदा सी। हाकम तेड़े उन्हां दे अगे कर्मचारी हुंदे सन, वो भी कोई घट नहीं सी करते, क्योंकि उस वेले दे हालातां नूं गुरु नानक देव महाराज ने आप गुरबाणी दे विच बयान किया है, जो आपां पढ़दे हां। राजे सिंही मुकद्दम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुत्ते। राजे शेरां वांगू, जिवें शेर दूजे पशुआं नूं मार खा जांदा है, उसनूं कोई परवाह नहीं हुंदी, कोई रोकण वाला नहीं हुंदा, उसे तरह ही उस वेले दे राजियां नूं कोई रोकण वाला नहीं सी ते जनता दे प्रति, पब्लिक दे प्रति उन्हां दे विच जिहड़े व्यवहार सन वो बहुत ही मंदे सन। जिस करके महाराज ने होर बयान किया उस वेले दे हालातां नूं। कल काती राजे कसाई, धर्म पंख कर उड़ रिया, सूकूड़ अमावस चंद्रमा दी सैनाई कह चढ़िया। चंद्रमा जिवें मस्या दी रात नूं, पूर्णमासी रात को अलोप हो जाता है, उस तरह ही सच मनो छुप गया, संसार विचों गायब हो गया सी। ते उन्हां प्रजा दी, उस पब्लिक दी, क्योंकि जबर दे अगे एक मजलूम कुछ टाकरा नहीं कर सकता। सरकार दे कोल, हुकूमत दे कोल सारे साधन हुंदे ने, इस करके जिहड़ी जनता सी आपने उन्हां दा विरोध नहीं सी कर सकती सामने होकर के, पर जी अंदरली आवाज़ सी उस अकाल पुरख परमात्मा दे सामने उस दे अगे पुकार करदी सी, है परमात्मा कोई इहो जिहा रहबर, कोई इहो जिहा बंदा भेज संसार दे विच जो साड़ी सहायता कर सके ते इन्हां लोकां नूं जिहड़े जुलम करदे ने, पाप करदे ने, उन्हां नूं जवाब दे सके। सो ये सी प्रजा दी पुकार उस हुकूमत दे विरुद्ध, जिहड़ी उन्हां ने सब तो पहली पुकार सी। साध संगत जी दूजी पुकार सी उस जनता दी धर्म दे ठेकेदारां दे खिलाफ, जो उस वेले धर्म दे ठेकेदार सन, जो कहंदे सन, जो चाहते सन, वो करदे सन। ते भोली भाली जनता उन्हां दे आखे लग करके, क्योंकि धर्म दा विखावा दिखा करके, धर्म दा बह दे करके जनता कोलों पैसे लुटने, अपनी सेवा कराउणी,
ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਣਾ ਉਸ ਭੋਲੀ ਬਾਲੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਉਸ ਦੇ ਪਕਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਕੇ ਬਹਿ ਨਿਆਏ, ਫੇਰੇ ਤਸਵੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸੁਣਾਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਤ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਦੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ। ਤੀਜੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੰਨਿਆਸੀ। ਕਮਾਣ ਖਾਣ ਦਾ ਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਵਸਤਰ ਮੰਗਣੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਚੌਥੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂਪਣਾ ਪਾਣਾ, ਵੰਡ ਪਾਣੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ, ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਸੂਦ, ਵੈਸ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਣਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਜੰਗ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੈਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿੱਟਿਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੂ ਬੰਨ ਦੇਣੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਡੀ ਲਟਕਾ ਦੇਣੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਥੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਦਰ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵੇਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 6ਵੀਂ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ।
ਆਪ ਕਪੜਾ ਬੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੱਜਣਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰithvi ਦੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਕਿਰਤ ਗਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰithvi ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ, ਮੈਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਵਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਵਤ ਘਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰ ਘਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਨਦੀ, ਨਾਲੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਰ ਘਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰithvi ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰithvi ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਿਸ ਬਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤ ਜੋ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਿਸ ਬਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਟਗੜ ਘਰ ਬਾਰ ਦਿਸੰਦੇ। ਜੋ ਕਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਇਰਾਂ ਨਦਵਾਹ ਵਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਤਿਸ ਬਾਰੇ ਤਰਵਰਾਂ ਫਲਸਫਲ ਫਲੰਦੇ, ਤੇ ਪੇੜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਤਿਸ ਬਾਰੇ ਤਰਵਰਾਂ, ਨਾ ਤਿਸ ਬਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਅਣਗਿਣਤ ਫਿਰੰਦੇ, ਜੋ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਦੱਸ। ਤੇ ਪ੍ਰithvi ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰੇ ਭੂਏ ਆਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਕਿਰਤ ਘਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਿਰਤ ਘਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰithvi ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਿਰਤ ਘਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਐਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਕਿਰਤ ਘਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚੂੜਾਮਣੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰithvi ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਭਇਓ ਭਾਰ ਧਰ ਪਰ ਅਧਿਕ, ਧਰਮ ਧਰਤ ਨਹੀਂ ਧੀਰ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਨੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਵਿਕਲ ਭਈ ਪੈ ਭੀਰ। ਇਹ ਪ੍ਰithvi ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਡਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ। ਏਕ ਅੰਕਾਰ ਆਰਾਧਨ ਕੀਨਾ, ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਨਤ ਬੇਨਤੀ ਭਈ ਅਧੀਨਾ, ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਤਜੁਗ में चारों चरण, त्रेते तीन रहाए, द्वापर में दो रहे, कल में एक टिकाए। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋ ਗਏ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਰਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਪਾਪ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਏਕ ਅੰਕਾਰ ਬਿਨੈ ਸੁਨ ਲੀਜੈ, ਥਿਰ ਹੋਵੋਂ ਕੋ ਅਵਲੰਬ ਦੀਜੈ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਵਲੰਬ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋਤੀ ਰੂਪ ਆਤਰੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਨਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਨ ਸੁਖਦਾਨੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪਠਾਏ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭੇਜੇ, ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਸਰੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਤਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ 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 ਮਤ ਠਹਿਰਾਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਲਏ। ਕਿਨੂ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਬਿਥਾਰੀ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਕੀ ਰੀਤ ਨਾ ਡਾਰੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਤਸੰਗਤ, ਕੀਰਤਨ, ਨਾਮ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੋਵਤ ਅਬਲੰਬਤ ਛੋਨੀ, ਇਉਂ ਬੇਵਲ ਹੋ ਬੋਝਾ ਜਗਜੋਨੀ। ਬਈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਬਿਥਰੋ ਜਬ ਹੀ, ਤੁਝ ਅਵਲੰਬ ਹੋਏ ਹੈ ਤਭੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ, ਕੀਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਵਲੰਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਟੇਕ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉਦੋਂ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੋਂ ਜਗ ਆਏ, ਮੋਬਿਨ ਹੋਤ ਨਾ ਆਨ ਉਪਾਏ। ਬਈ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਐਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਥ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।